ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. బట్ పైకి ఎక్కలేకపోయానో ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే నేను అంతా ఫిట్గా ఉంటానో వచ్చి మళ్ళీ వస్తాను. మీరు అందరినీ చూసి మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ చూసి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ధ్యానం అంటే ఇంతమంది వస్తారని ఒకప్పుడు అనుకోలేదు. ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం ధ్యానం అంటే ఎవరికి తెలియదు. ధ్యానం అంటే పారిపోయేవారు అందరూ. ఇవాళ ధ్యానం కోసం ఇంతసేపు ఇంత టైం ఇక్కడ పెడుతున్నారంటే ఎంతో ఇంపార్టెంట్. అవసరాలన్నీ కూడా మనం మానుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నాం ధ్యానం కోసం. వచ్చినప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనకు కలిగే అనుభవాలు కానీ ఆ వెలుగులు కానీ చాలామంది ఫీల్ అయ్యి అనుభవిస్తేనే మనం ధ్యానాన్ని మళ్ళా కంటిన్యూ చేస్తాం. అలాగ మీ అందరికీ అనుభవాలు ఉన్నాయి కాబట్టే వచ్చారు. దీని విలువ తెలుసు కాబట్టే వచ్చారు. పిరమిడ్ విలువ తెలుసు కాబట్టే వచ్చారు. శాకాహార కూడా ఎంతమంది చేస్తున్నారో చేతులు ఎత్తండి. అక్కడ ఏంటని మెట్ల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు ఎత్తల. గుడ్, కౌంట్ చాలా ఉంది. నేను ధ్యానం ఎంతమంది చేస్తున్నారా అని అడగను. సస్యాహారం ఎంతమంది చేస్తున్నారా అని అడుగుతా. బికాస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో. వెజిటేరియనిజం ఈజ్ very important in everybody's life. Because of that only we clean our body, our mind, our soul. Meditation is it is add-on to our life. When you are vegetarian, it is very good, very wonderful. But including this meditation, that gives you a lot of energy. You become pure. You become brave. You won't have any scared feelings. So like that, if you are a meditator, you leave everything, you have everything. What all you unnecessary things you leave. Necessary things will come automatically. So meditation is very important, including vegetarian. And pyramid is the energy center. When you do meditation outside, you get 1%. When you do meditation in pyramid, it is 100%. So take the energy of pyramid, use energy. And we used to do pyramids in a small way, small count, like with cardboard and everything. దాంతో చేసినప్పుడు, కార్డ్బోర్డ్స్తో చేసినప్పుడు నేను పత్రికానే ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు ధ్యానంలో ఎవరూ లేరు మాకు. మేమిద్దరమే. ఆయన తిరిగి వచ్చేవారు, ఎక్కడికన్నా ఊరికి వెళ్ళేవారు. ఒక మనిషికి చెప్పడానికి ఒక 100 కిలోమీటర్లు 200 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి చెప్పేవారు ఒక్క మనిషి కోసం. అలాగా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇంతమంది అయ్యారు. ఆఫ్టర్ 40 years ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. ఎప్పుడు ఆయన ఏది ఫ్రీగా కోరుకోలేదు. ఉద్యోగం అనేసారు, ఇల్లు పిల్లలు పట్టించుకోలేదు. కేవలం ధ్యానం కోసమే ఆయన జీవితం అంతా స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఊరికే ఉండరు. పుస్తకం చదువుతారు, కరెక్షన్స్ చేస్తారు. లైవ్ ఏదైనా ఉంటే మెడిటేషన్ ఉంటే ఆ జూమ్లన్నీ అటెండ్ అవుతారు.
లేదా నౌ హీఈస్ గోయింగ్ అవుట్. బయటికి వెళ్ళి అందరికీ ధ్యానం చెప్పడం ఆయన హాబీ కాదు, అయ్యా ప్యాషన్. అది ప్యాషన్ అంటే మోర్ దాన్ హాబీ. అంటే మనకి ఇష్టం ఉంటుంది కదా, అది ఆయనకి జీవితం. అంటే ధ్యానం చేయించడం అనేది ఆయన జీవితం. మీ అందరికీ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? సో ధ్యానం చేయడం అనేది మన జీవితంలో ఎలాగైతే మనం ఇంతకుముందు పూజలు చేసేవాళ్ళమో, ఏవి అన్నీ కడిగి దాన్ని తోమి అన్నీ తుడిచి శుభ్రం చేసుకొని స్నానం చేసి పూజ చేసి ఇవన్నీ చేస్తాం కదా. ధ్యానానికి స్నానం అక్కర్లే, కడగక్కర్లే, ఏ విగ్రహాలని కడగక్కర్లే, ఏ ఫోటోల్ని తుడవక్కర్లే. ఓన్లీ సైలెన్స్, ఇన్నర్ సైలెన్స్ అండ్ అవుటర్ సైలెన్స్ రెండు ఉంటే కనుక మనం హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తాం, చాలా హై లెవెల్కి వెళ్తాం. మనని తీసుకెళ్లే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వెయిటింగ్. ఎవరు ధ్యానం చేస్తారా అని మాస్టర్స్ పైనుంచి చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరు ధ్యానం చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా 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 శక్తిని ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గివింగ్. మాస్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ఇవ్వడమే వాళ్ళకి తెలుసు కనుక ఎప్పుడు కూడా మనం ధ్యానం చేస్తుంటే మనకి మాస్టర్స్ అందరూ కూడా అన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. మనకేం కావాలో, ఏం కావాలో కూడా కాదు, మనకి ఏం అవసరమో. ఏం కావాలో అంటే మనకి చాలా కావాలి. అన్నీ కావాల్సినవన్నీ ఇస్తే మాస్టర్లు కాదు, మనకు అవసరమైంది ఇవ్వాలి. ఈ నిమిషానికి ఒక ముద్ద తిండి కావాలి మనకి, అది ఇస్తారు, తప్పకుండా ఇస్తారు. ఏ నిమిషానికి మీకు కొంచెం మనిషి కావాలి, ఇస్తారు తప్పకుండా. కానీ లగ్జరీస్కి కాదు. మనం కోరుకున్నవన్నీ రావు, మనకేవి అవసరమో అవి తప్పకుండా వస్తాయి. కనుక మనం దేనికి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అదే నేను చెప్పేది. ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రతి దానికి వరి అవుతుంటే సగం టైం సగం జీవితం దాని మీదకే వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా దేని గురించి వరి అవ్వక్కర్లే. బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ మెడిటేషన్, we get everything. కనుక డోంట్ వరీ ఫర్ ఎనీథింగ్. హ్యావ్ పేషెన్స్, హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ మెడిటేషన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. నా జీవితంలో ఒక నా స్టార్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను, షేర్ చేస్తాను మీతోటి. నేను ధ్యానం అంటే ఫస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు, అస్సలు లేదు. ఆయన చెప్తుండేవారు, వెళ్తుండేవారు. నేను అనేదాన్ని, ఎందుకు చెప్తున్నా ఊరికేనే అనవసరంగా అంత దూరం ఎందుకు తిరుగుతావు, వాళ్ళు వింటారు వినరు, వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరం లేదు కదా, ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడేదాన్ని స్టార్టింగ్లో. ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానంలోకి వచ్చానో ఐ కేమ్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ మెడిటేషన్. అండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ I want to see Raghavendra Swami because that is our guru. ನಾವು ಮಧ್ವ ಇವಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಜೀಸಸ್ ಬರ್ತ. జీసస్ని ನೋಡಿ సంతోషವಾಗಿ ధ్యానం చేస్తుంటే ఆ జీసస్ కనిపించినప్పుడు నాకు ఎవరిని ఎలా హీల్ చేయాలో చెప్పేవారు. హీలింగ్ ప్రాసెస్ నాకు చెప్పారు అన్నమాట. అంటే అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఎలా హీల్ చేయాలి, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మన ఎనర్జీస్ ఇంకోళ్ళకి, వాళ్ళు మనం ఆ ఏ స్టేట్లో ఉండి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఇవన్నీ నాకు నేర్పించారనమాట. అప్పుడు నేను జీసస్ దగ్గర నేర్చుకున్న విద్యని నేను కొన్ని చేశాను. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను చేస్తున్నానో వాళ్ళ కర్మలన్నీ నాకు అంటడం మొదలెట్టాయి. అప్పుడు నేను
ఏం పత్రికారిని అడిగాను, ఇలా జరుగుతోంది, నేనేం చేయాలి అని. స్టాప్ దట్. హీ సెడ్, స్టాప్ డూయింగ్ హీలింగ్. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ జాబ్. లెట్ దెమ్ నో టు హీల్ దెమ్సెల్వ్స్ బై డూయింగ్ మెడిటేషన్. సో అది చెప్పమని చెప్పారనమాట. సో అప్పటి నుంచి నేను స్టాప్ చేశాను. ఇది నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సు. ఎప్పుడైతే మనం నేను అంటున్నాను కదా, ధ్యానంలో మనకి ఎవరు చూడాలనుకుంటారో వాళ్ళు రారు, మనకి ఎవరు అవసరమో వాళ్ళు వస్తారు. అందుకని చెప్పాను. ఇది రాఘవేంద్ర స్వామి చూడాలని చాలా ఇష్టం ఉండింది. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి రాఘవేంద్ర స్వామి ప్రార్థనతోనే నేను జీవితం అంతా పెరిగాను, చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో. కానీ ఆయన రాలా, బికాస్ నాకు జీసస్ అవసరమేమో నా లైఫ్కి. సో ఐ సా జీసస్ అండ్ healing is not our job. That is what he said, my husband said. Then I stopped doing that. Then I enjoyed my life with meditation. And people, meditators, అందరూ ఇంటికి వచ్చేవారు, భోజనం చేసేవారు. ఎప్పుడు ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు, ఎంతమందికి పెట్టాలో తెలియదు. ఇంట్లో వస్తువులు ఉన్నాయి లేదో కూడా ఆయన చూసుకునేవారు కాదు. ఒక్కొక్కసారి బియ్యం ఉండేది కాదు, పప్పు ఉండేది కాదు. ఆ స్టేట్ కూడా చూశాను. బట్ నౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్. మన సోల్కి హ్యాపీనెస్ కావాలంటే కొంత సాక్రిఫైస్ చేయాలి మనం. అన్నీ మనకి రావు. సాక్రిఫైస్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు చేయాల్సిందే. మగ లేదు, ఆడ లేదు, పిల్ల లేదు, ఎవరూ లేరు, అందరూ కూడా ఆ దాంట్లోనే లైఫ్ ఉంది. వి నో మెనీ థింగ్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లోనే చాలా నేర్చుకుంటాం మనం. ఎప్పుడైతే మనం అందరికీ అన్నీ ఇస్తుంటామో మనకి ఎన్నో వస్తుంటాయి. మనకేవో వస్తాయి కదా అని ఇవ్వకూడదు, ఇస్తుంటే వస్తాయి. అవునా? అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై లైఫ్ ఈస్. నౌ వి బోత్ ఆర్ ఫర్ మెడిటేషన్, బై మెడిటేషన్, for meditation. So this is my life. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಸದಾನಂದ ಯೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ, ಕಾಶಿರೆಡ್ಡಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಮಾತ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಗುರುಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತರು, ಮಾತೆಯಂಡರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳು, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅಭಿನವ್ ಗುರೂಜಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಭಾಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 40% ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರು. ಅದು ಇವರು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಭಿನವ್ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರ ಕವಿ ದೋಹೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಅವರು ಬರೋದೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಇವರು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ.
ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಈ ಕರೋನಾ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ PMC ತಂದೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸಬರನ್ನ? ಯಾರೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದರೆ PMC ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ PMC ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ PMC ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹಾಟ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ PMCದಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ PMC ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಯಿತು, ಎಂಥ ಅನುಭವಗಳು. ಮಹೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು 1 ಮಂತ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಜ್ಯೋತಿಷ PhD, MBA ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವವೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಅನುಭವ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವ ಬರೋದು. ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಧ್ಯಾನ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೊದಲು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿರಮಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀದಿಗೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮೆರ್ಕಬಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಬೀದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ರಾಮಬಾಣ. 2 ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಮಾತು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಕು, ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕು, ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಸಿರು ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಾಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಭೂಮಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದರೆ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ? ನಾನು ಸರಿ ಜಾನಪಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 108 days ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ದಿನಾಲು ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಸದ್ಯವತಿ ಅಂತವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾಂಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಆ ಮೇಡಮು ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ. ಸರ್ 66 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಕೊನೆ ಆದರು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೇನು, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದರೇನು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೇನು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರೇನು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೇನು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪತ್ರಿಸಾರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದಿನಾಲೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಶ್ವ, ಈ ತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪತ್ರಿಸಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಈ ಭೂತಾಯಿ ದುಃಖ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ. ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿದೆ ಭೂಮಿನ ಮೇಲೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆನಂದವಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ. ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಿದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆನಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ. ನಾವೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೇನು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಥವರು ಲಾಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ 4 ಜನ ಲಾಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಸ್ಕಾಲರ್ಸು, PhDಸು, ಲಾಯರ್ಸು, ಓದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯವಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹನ ಬೇಕು. ಪತ್ರಿಸಾರ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಸಹನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಳೆ ಇದೆ, ಏನು ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಹನ ಪತ್ರಿಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಣಾಮೃತ ಅಂತ ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಮೇಡಮು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಸಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸೀತಾರಾಮ, ಮೊದಲು ಯಾರಿರ್ತಾರ? ಮಾತೇನ್ರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾ, ಆಮೇಲೆ ಶುಭಪತ್ರಿ. ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.
ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಿಟಿ 1000 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನನಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ 2 ತಾಸು, 1 ತಾಸು ಧ್ಯಾನ, 1 ತಾಸು ಸಾಂಗತ್ಯ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಮಾಗಡಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು 9ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲ ದಿನ 35 ಜನ ಬಂದರು ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಏನು ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಥರ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 50,000 ಜನ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಯರು, ಎಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಲೋಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 100 ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ತಿಳಿಸೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಾದರೆ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೇವರಿರಲ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಟೋನ ಕೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಫ್ರೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಪತಿಗೆ ವಂದನೆ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಗಣಪತಿಗೆ, ಬಳಿಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆಗೆ. ಇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಕಬೀರ, ಇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ. ಗುರು ಮಹಿಮೆಯ ಜನರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಾರೋ ಪಾಪವಗೈಯುವನೈ. ಸದ್ಗುರು ದೊರೆತರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಕಳೆಯು. ಸದ್ಗುರು ಮಹಿಮೆ, ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯು ಅನಂತ, ಸದ್ಗುರು ಮಹಿಮೆ ಅನಂತ, ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯು ಅನಂತ.
ಅವನ ನಯನಗಳು ಅನಂತವೈ ತೋರಿದನವನು ಅನಂತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಫಲವೊಂದು ಸಾಧು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮತವೋ ದೇಹವು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊನಿ ದೇಹವು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊನಿ ಗುರುವಿನ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೀ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆನಿ ಕಬೀರ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆನಿ ಸದ್ಗುರು ನಿನಗುಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರವೇ ಔಷಧವೈ ಸದ್ಗುರು ನಿನಗುಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರವೇ ಔಷಧವೈ ಔಷಧ ಸೇವಿಸು ಪಥ್ಯವ ಮಾಡು ರೋಗ ಮಾಯಬಹುದೈ ಕಬೀರ ರೋಗ ಮಾಯಬಹುದೈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತಪವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನಂತ ಪಾಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತಪವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನಂತ ಪಾಪ ಯಾರ ಹೃದಯದಿ ಸತ್ಯವಿಹುದೋ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಹನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಹನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ವಿಷದ ಬಿಂದಿಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಮೃತದ ಕನಿಯೇ ಈ ದೇಹ ವಿಷದ ಬಿಂದಿಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಮೃತದ ಕನಿಯೇ ಶಿರವನ ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಅದು ಕೇವಲ ತೃಣವೈ ಕಬೀರ ಅದು ಕೇವಲ ತೃಣವೈ ಶಿಷ್ಯನೆಂದರೆ ಎಂತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನೆಂದರೆ ಎಂತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಗುರುವೆಂದರೆ ಎಂತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲವ ಬಿಡಬೇಕು ಕಬೀರ ಎಲ್ಲವ ಬಿಡಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುವುದು ಇದುವೇ ಹರಿ ಕೃಪೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುವುದು ಇದುವೇ ಹರಿ ಕೃಪೆಯೇ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಇದುವೇ ಗುರು ಕೃಪೆಯೇ ಕಬೀರ ಇದುವೇ ಗುರು ಕೃಪೆಯೇ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಾಗದೆಯೇ ದೊರೆಯದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಾಗದೆಯೇ ದೊರೆಯದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಬೀರ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೇಮ ಭಾವವಂದಿರಬೇಕು ವೇಷವೆಂತಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ಪ್ರೇಮ ಭಾವವಂದಿರಬೇಕು. ವೇಷವೆಂತಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಇರಬಹುದಯ್ಯ, ವನದೊಳಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕಬೀರ, ವನದೊಳಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ. ಜಗದ ಮೋಹ ಇರುವನಕ ಭಕ್ತಿ ಮೊಳೆಯದಲ್ಲಿ, ಜಗದ ಮೋಹ ಇರುವನಕ ಭಕ್ತಿ ಮೊಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಮೋಹವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹರಿಯನು ಭಜಿಸೆ, ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆವುದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ, ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆವುದಲ್ಲಿ. ಗ್ರಂಥಗಳ ನೋದಿದವನು ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಗ್ರಂಥಗಳ ನೋದಿದವನು ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಎರಡಕ್ಷರವನು ಅರಿತವನೇ ಪಂಡಿತ ಕಬೀರ, ಅರಿತವನೇ ಪಂಡಿತ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾಮ, ಇವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾಮ, ಇವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಹುದೋ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವನು ಈ ಅವನಿಯನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ಕಬೀರ, ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸಂತ. ಪ್ರೇಮವೇ ಇಲ್ಲದ ಮನುಜ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮ ತಿಳಿಯೋ. ಪ್ರೇಮವೇ ಇಲ್ಲದ ಮನುಜ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮ ತಿಳಿಯೋ. ಗಾಳಿಯಾಡಿದರು ಪ್ರಾಣವಿರದ ಕಮ್ಮಾರನ ತಿದಿಯೋ ಕಬೀರ, ಕಮ್ಮಾರನ ತಿದಿಯೋ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿಯು ದೊರಕುವುದು ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಬೀರ, ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಮರುಳಾಗಿವೆ ಈ ನಯನಗಳು ನಿನ್ನನೆ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಮರುಳಾಗಿವೆ ಈ ನಯನಗಳು ನಿನ್ನನೆ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿನಿತೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖದಿ ಬೇಯುತ್ತಿಹೆ ಕಬೀರ, ದುಃಖದಿ ಬೇಯುತ್ತಿಹೆ. ಗುರುದೇವನೇ ದೇವರ ದೇವಾ, ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡ್ಯನಗೆ. ಗುರುದೇವನೇ ದೇವರ ದೇವಾ, ಧ್ಯಾನವ ನೀಡ್ಯನಗೆ. ನಿಶಿದಿನ ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯ ನೀಡು, ಬೇಡವಿನ್ನೇ ನನಗೆ ಕಬೀರ, ಬೇಡವಿನ್ನೇ ನನಗೆ. ದಯದೋರೈ ಹೇ ದಯಾಮಯ, ಭವಜಲದಲ್ಲಿ ಇಹೆನೋ. ದಯದೋರೈ ಹೇ ದಯಾಮಯ, ಭವಜಲದಲ್ಲಿ ಇಹೆನೋ. ಮುಳುಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಲಿಹೆ ನಾನು, ಕಾಪಿಡು ಕೈ ಪಿಡಿದು ಕಬೀರ, ಕಾಪಿಡು ಕೈ ಪಿಡಿದು.
ನನ್ನದೆಂಬುದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇರುವುದು ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನದೆಂಬುದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇರುವುದು ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ. ನಿನ್ನದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವೆ ಕಬೀರ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವೆ. ಸ್ವತಃ ರಾಮ ಕರೆದಾಗಲೂ ಕಬೀರಗೇನೋ ದುಗುಡ. ಸ್ವತಃ ರಾಮ ಕರೆದಾಗಲೂ ಕಬೀರಗೇನೋ ದುಗುಡ. ಸಾಧು ಸಂಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆವಾನಂದ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಬೀರ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ, ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ, ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ. ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಧ್ಯಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪರಮಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸವಿರಲಿ, ಆನಂದದ ಗುರುತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಈಗ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಆನಂದದಿಂದ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜೋರಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರ, ಇನ್ನೂ ಜೋರ, ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಜೋರ, ಇನ್ನೂ ಜೋರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ
PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.